Good afternoon, guys. Next topic, operational amplifier. Introduction of operational amplifier. This operational amplifier is a voltage control and voltage source with very high gain. Okay, it's very high gain. See that, guys? So very voltage control and voltage source means voltage change. That means amplifier. What is the amplifier purpose? Amplifier, we have to use some sine wave or sinusoidal wave. We are find out the sine wave or sinusoidal wave. The sine wave and sinusoidal wave signals ni amplitude, that means voltage వేరీ చేసే కొద్దీ గ్రాఫ్ వచ్చేసరికి ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది, either పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు. ఓకే, సో ఆ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈజ్ 5 టెర్మినల్ 4 పోర్ట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, totally 5 terminal 4 port active element. The symbol of amplifier with the associated the terminal the port చూడండి కింద 2 డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇది సర్క్యూట్, ఫస్ట్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్. సో ఈ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ విసిసి పవర్ సప్లై మొత్తం ఇంటర్ఫేస్ చేసింది సర్క్యూట్ ఏ, అండ్ నెక్స్ట్ వితౌట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ ది సర్క్యూట్ బి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి విసిసి మీన్స్ పవర్ సప్లై, విఈఈ మీన్స్ గ్రౌండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐసి is the current, V0 is the output, next VP is the input, non-inverting input, and VN is the inverting input terminals. So that means positive, this means negative. VP means voltage positive, VN means negative. Okay, non-inverting is the input positive, ఇన్వర్టింగ్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ విసిసి వాల్యూస్ చేంజ్ చేసే కొద్దీ వి అవుట్పుట్ వాల్యూ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అది సింబల్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఈ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది. సో ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, ది పవర్ సప్లై వోల్టేజ్ విసిసి అండ్ విఈఈ పవర్ ద ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ద జనరల్ టు డిఫైన్ ద output voltage range of the amplifier. The terminals labeled with the positive and negative sign are called as non-inverting and inverting respectively. The input voltage Vp and Vn and the output voltage V0 is reflected to the ground. Okay, సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన అదే, V0 వచ్చేసరికి అవుట్పుట్, Vp వచ్చేసరికి ఇన్పుట్, Vn వచ్చేసరికి ఇన్పుట్. అది ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్, అదే ఇక్కడ రాసింది చూడండి. IN ప్లస్ IN means IN input negative inverting input, next IP inverting positive non-inverting, next IC current plus IC negative value plus I0 output value ఈక్వల్ మొత్తం దేని తీసుకెళ్ళాం ఈక్వల్ టు 0 చేసాం. ఎందుకని? సో ది 5 టెర్మినల్స్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ కంప్లీటెడ్ నోడ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ are defined as on the figure A, current node వచ్చేసరికి. ఓకే, therefore the current balance must be include all currents. What is the define of the active element in the just consider the signal terminals. There are in no relationship between current and there are current in particular IN plus IP plus I0 not equal to 0. ఇక్కడ చూడండి, VI equal VP minus VN, that means non-inverting minus ఇన్వర్టింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ని ఎలా చేశారనేది. విపివిఎన్ సేమ్, ఏవిఐ దట్ మీన్స్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ని R0 అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ V0, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ద మోడల్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్. సో V0 ఈక్వల్ ఏవిఐ ఈక్వల్ ఏ ఆఫ్ ఏ విపి మైనస్ VN. ఓకే, సో ఇది వేవ్ ఫామ్. సో ఇక్కడ చూడండి సాచురేషన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. ఓకే, స్లోప్ ఏ, ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్. సో ఈ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్స్ సమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఐడియల్ ఆపరేషనల్ మోడల్ చెక్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వ్యూ
In the ideal operation amplifier is device which act as the ideal voltage control voltage source. Okay, the device will be have the following the characteristics. No current follows into the input terminals of the device. This is equivalent to having an infinite input resistance Ri equal to infinity. In particular terms in this amplifier, that the amplifier device will be make on power demands on the input signal source have a zero output resistance or not equal zero. Okay, సో ఇందులో వచ్చేసరికి ఐడియల్ ఆంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ ఏవిఐకి అవుట్పుట్కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా ఇంటర్ఫేస్ చేసాము ఏంటో చూడండి. ఐపీ ఈక్వల్ ఐఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఓకే, ఐపీ ఈక్వల్ ఐఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో. నో కరెంట్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ఐ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, input resistance value infinity. R0 is equal zero resistance. A is equal infinity loop of the gain, infinity loop of the gain. So totally V naught equal A Vi equal V naught equal A Vi, Vi equal V naught by A. ఇది మనకి ఇన్ఫినిటీ నుంచి జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీకి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఓకే, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్. ఇప్పుడు చూడండి, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఈ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి మనం మెయిన్ థింగ్ బేసిక్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూడండి. ఓన్లీ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి సమ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ వచ్చేసరికి మనకి ద క్లోజ్డ్ లూప్, నెగిటివ్ ఇన్పుట్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. సో V0కి విఎన్ అంటే విఎన్కి V0కి మధ్యలో క్లోజ్డ్ లూప్ని క్లోజ్ చేసాం. ఈ లూప్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఎంటైర్ క్లోజ్డ్ లూప్ జీ గెయిన్ జీ ఈక్వల్ V0 by VI, V0 by VI. So that means gain value, output voltage by input voltage. In the negative feedback setting, the output signals voltage V0, the feedback into the inverter terminals via the feedback path. See that source in the block diagram only. Block diagram of ideal negative feedback amplifier. First source, next sum of తర్వాత gain, after that output is load. ఓకే, లోడ్. సో ఈ లోడ్ నుంచి క్లోజ్డ్ లూప్కి ఏమి చేసాం, బీటా పారామీటర్ బీటా. సో బీటా దగ్గర నుంచి సమ్ ఆఫ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వాల్యూకి క్లోజ్డ్ లూప్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ క్లోజ్డ్ లూప్ వస్తుందంటే దేనికి వస్తున్నట్టు, సోర్స్కి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వాల్యూ క్లోజ్ అయినట్టు. ఇన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ ది ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ beta V0, that means closed loop into output voltage which is subscribed from the input source signals Vs. Okay, the resulting signal Vi is called as error signals. That means V0 equal gain into Vi, output equal gain into input signals, G equal V0 by Vs. That means A by 1 plus beta A, that is a positive negative feedback. The closed loop gain depends upon the open loop gain. The basic amplifier feedback parameter beta, the feedback parameter beta is depend only for characteristics of the feedback network. Characteristics of the feedback network. The gain of the value infinity. Gain of the value infinity. G equal 1 by beta. And the gain becomes independent. Okay, gain of the feedbacks negative as well as quality and element used. Therefore the design of the feedback amplifier has control over the operational characteristics of the circuit. Check it. Next, building negative feedbacks amplifier. Buildings means interfacing to some circuit in operational amplifier. Input inverting amplifier R1 R2 V0, that means some series connections. Non inverting and non inverting amplifiers. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్కి వచ్చేసరికి ఇన్వర్టింగ్ సమ్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఇచ్చాం, వోల్టేజ్ కూడా ఇన్పుట్ కూడా నెగిటివ్కి ఇచ్చాం. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వచ్చేసరికి పాజిటివ్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చావు,
నెగిటివ్ తీసుకెళ్ళి సమ్ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా గ్రౌండ్కి ఇచ్చావు. అది ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్. సో ఇప్పుడు ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ సపరేట్గా చూడండి. సేమ్ inverting amplifier. The basic inverting amplifier configuration shown on the figure. The input signal V in, output signals V naught is applied to the inverting terminal on the balance of the circuit constant of the resistance R1 and R2. Constant resistor R1 and R2. Let's analyze the circuit diagrams. So చూడండి, ఇన్పుట్ వి ఇన్, అవుట్పుట్ వి నాట్. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ R1 అండ్ R2 ఇచ్చావు, తర్వాత నెగిటివ్ పాజిటివ్ మధ్యలో ఇచ్చారు, గెయిన్ ఇంటర్ఫేస్ చేసావు, గెయిన్. సో ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్. సిన్స్ ది సర్క్యూట్ ఈజ్ అ లీనియర్, ది వోల్టేజ్ at the node 1 it can be found the considering the principles of superpositions. So చూడండి, Vn is the same sum of the voltage Vn naught and Vn in. So on the figure, input and output. Vn naught equal V naught R1 by R1 plus R2. Vn input V in equal R2 by R1 plus R2. Vn is given by Vn is equal Vn naught plus Vn in. Okay, input plus output. So input output plus input की two terminals, V naught R1 by R2 plus V in R2 by R1 plus R2. సో ఈ మొత్తం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే G ఐడియల్ వాల్యూ ఇచ్చుకోండి V naught by V input R2 by R1 వస్తుంది. సేమ్ ఈ సిగ్నల్స్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. చూడండి, పాజిటివ్ ఎలా వస్తుంది, రెడ్ కలర్ వచ్చేసరికి V ఇన్పుట్, ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్, అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి బ్లూ కలర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్పుట్ వాల్యూకి ఇంక్రీజ్డ్ అంటే డబల్ రేటింగ్, డబల్ వాల్యూ. 5 అయితే 10 అవుట్పుట్ వాల్యూ, 10 అయితే 5 ఇన్పుట్ వాల్యూస్. సో దానికి డబల్ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే ఇన్పుట్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్కి నాన్ ఇన్వర్టింగ్కి వేవ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి గెయిన్ వాల్యూ చూడు, 100 ఇచ్చినప్పుడు గెయిన్ 9 పాయింట్ ఉంది, డీవియేషన్ 1 పాయింట్లో ఉంది. ఓకే, 1000 ఇచ్చినప్పుడు 10,000, 20,000, 1 lakh, 10 lakhs ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూస్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్లో ఉంది, అదే వాల్యూస్. ఓకే, ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, ఐడియల్ లూప్ సర్క్యూట్ యాంప్లిఫైర్స్, సేమ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్, different input 0, non current flowing into the input terminals. This is equivalent to the infinite input resistance of the operation amplifier. Input Ri equal infinity open loop gain, output resistance is 0. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ వేవ్లో మళ్ళీ ఐడియల్ ఇన్పుట్ వచ్చింది, సేమ్ సర్క్యూట్. ఇవన్నీ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్వర్టింగ్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ చూద్దాం. ఇన్వర్టింగ్ అయిపోయింది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ సేమ్ వాల్యూ. ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఎలాగైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వాల్యూ కూడా అంతే. పాజిటివ్లో విసిసికి ఇచ్చావు, అక్కడ నెగిటివ్లో విసిసికి ఇచ్చావు, అంతే సప్లై. మిగతా అన్నీ సేమ్. ఐడియల్ సర్క్యూట్ చూడండి, ఐడియల్ సర్క్యూట్ I1 equal I2, I1 equal minus V input by R1, R2 equal Vn minus 0, R2, sum of totally gain value 1 plus R2 by R1. అది మనకి ఇక్కడ ఇన్వర్టింగ్లో గెయిన్ వాల్యూ G ఈక్వల్ R2 by R1 ఒకటే వచ్చింది. ఇక్కడ నాన్ ఇన్వర్టింగ్కి 1 plus R2 by R1 అంతే. వోల్టేజ్ ఫాలో బఫర్ వోల్టేజ్. Next, voltage followers and buffer amplifier. This voltage amplifier circuit same negative and positives. Negative in this case V naught, that means closed loop without resistance. Closed loop without resistance. That means buffer. Buffer means we have to some disturbings and the jumping concept. But R1 value is infinite, R2 is equal 0. Okay, so that the block diagram of the source and
source and load connected of the directly source V input voltage VL and RL, that means load. This source we have to interfacing some resistance and input voltage using operational amplifier positive to negative, that means buffer amplifier. After the output VL and RL, we have to interface in some this circuit source and load connected. So VL equal V input and RL by RL plus RS. Okay, for example, see that RL value 1 kilo ohms, RS value 10 kilo ohms, VL equal 0.1 input voltage is respect to 0.1 volts. So calculations. Non-inverting amplifier designing. Okay, tables చూడండి ఒకసారి 10, 11, 12, 13, 14, 15 అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ రెసిస్టర్స్ వాల్యూస్ ఎలాగని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దాని యొక్క సొల్యూషన్స్ ఇది సొల్యూషన్ అవసరం లేదు మనకి. నెక్స్ట్ గో ఫర్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను క్లాస్కి వచ్చిన డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్స్. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, దట్ మీన్స్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ non-inverting resistance. So inverting, non-inverting, so the for example buffer amplifier of amplifier circuit any may be beside the voltage amplifications provide in impedance transformation. It is those important to be able to determine the input and output resistance seen by source or load connected to operational amplifier circuit. This input రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటైర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మొత్తాన్ని విత్ గెయిన్తో ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి. విత్ గెయిన్, దట్ ఈస్ గెయిన్ మీన్స్ చూడండి కింద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి, గెయిన్తో సర్క్యూట్. సో ఈ గెయిన్తో సర్క్యూట్ డ్రా చేసినప్పుడు మధ్యలో మనకి గెయిన్ అనేది ఇంటరాక్టింగ్ అవుతుంది. సో ఆ గెయిన్ వాల్యూ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇంప్రెషన్ బేస్ చేసుకొని గెయిన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు. సో మనకి ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అవుట్పుట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రెండింటి మధ్యలో మళ్ళీ గెయిన్ చేసాం. ఇది క్యాల్కులేషన్. ఈ థియరిటికల్ వచ్చేసరికి క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ డ్రా చేసి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఏంటి ఎలా వస్తుంది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదంతా సమ్స్. సో సమ్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి యూనిట్ నుంచి, సెకండ్ యూనిట్ నుంచి. బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ అండ్ ఇన్పుట్ బయాస్ సర్క్యూట్. సేమ్ ఇన్పుట్ బయాస్ అండ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సర్క్యూట్ సిరీస్ కండక్షన్. ఇందులో సేమ్ సర్క్యూట్ కాకపోతే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి 2 సర్క్యూట్స్ వస్తాయి. వాటన్నిటికీ డిఫరెన్సెస్. సో ఇలా వాల్యూస్ ఎలా రావాలి ఏంటి అనేది అది. డిజైన్ practice and principles. The input offset voltage practice design same circuit but there is no changes, but equations మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్స్ రేషియో. ఓకే, CMRR కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే నార్మల్ సేమ్ ప్రాసెస్. See the useful amplifier circuit design to ability of the amplifier differential signals. In fact, the ideal amplifier has the gain of the differential voltage signals. It can be designed that the signals that are common to be both input, that means common mode signals, it be rejected by the amplifier. An ideal of amplifier's ability to completely reject those CM, that means common mode signals, those having the infinite of the common mode rejection CMR. Okay, that means V naught equal VD into GD plus GM into VCM. That means design gain into design voltage. Okay, that means differential voltage and common mode voltage. ఆ రెండింటికి చూడండి CMR percentage 20 log 10 gain differential signal by gain common mode signals. That means 20 log 10 by GD by GCM. That is the equations. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇది టోటల్లీ సెకండ్ యూనిట్. ఇంకో 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ సెకండ్ యూనిట్లో 2 టాపిక్స్ ఉంటే సెకండ్ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి. మీరు డోంట్ వరీ,
ఇక్కడ ఏమైనా సర్క్యూట్ అండ్ డెరివేషన్ పార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు మళ్ళీ నేను మెటీరియల్స్ ఇస్తాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. ఓకే.